اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خلها تجري بعين الله في بحر أقدار المهيمن ذي العلا وتأدب ثم سلم للإله في الذي يقضيه واحذر لو ولا وانتظر لطفا خفيا مرجفا بالفرج واليسر من هذا البلاء وتدبر في الذي نصى لنا في الضحى والشرح تحظى بالولاء وتشفع برسول الله في كل خاطب هائل خير الملا أحمد المحمود ختم الأنبياء الذي أسرى به الرب إلى حضرة القدس وسدرى منتهى جنة المأوى وشان قد علاه يا رسول الله إنا ضعفاء ومساكين وقد خفنا القلاه لذنوب وعيوب كثرت أورثت كربا وغما أذهلا كلنا نستغفر الله لما قد عملناه ملاء وخلاه ثم جئناك لتستغفر لنا ربك الرحمن يمحو الزللا ويعاملنا بما هو أهله من جميل ما قد فعلا فله الفضل علينا دائما وله المن وحمد قد تلا وصلاة الله تغشى المصطفى الذي بالحق حقا أرسلا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الهداة الفضلاء قليلا إن الشوق قد كاد أن يبلى لعيش تقدم أسر وما أحلاه وجدده للصب ذكر ما مذاكريه فعاد إلى ما كان من زمن ولاه ووصل خرود غادة أريحية سبتني بحسن ما أتم وما أجراه ولطف دلال راق في كل مسمعين بلا ريبة حاشا ولا شهوة كلا
لها منظر كالبدر عند تمامه وثغر به در وشهد فما غلا والحمد لله رب العالمين. فتح الإمام سيدنا محمد وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أحبائه وإخوانه من الأنبياء وعلى كل من والصحابة أجمعين ثم إلى واحد من ساداتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين أينما كانوا محلة الروح ومشارك الأهل لمغاربها ونخص خصوصا إلى الأستاذ العظيم الباقي المقدم محمد بن علي بعلي وسلوى برية المال والسيد علي والجوري والسيد علي صاحب الدرك والسيد محمد مولى الداوين والسيد أحمد بن سقف أولاد حبيب بن سقف وسوسن بن الحبيب أكر شكر والحبيب بن المحضر والحبيب عبد الله بن مادر العجوز والحبيب علي بن أبو بكر شكر والحبيب عبد الرحمن بن علي بن أبو بكر والحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن أبو بكر شكر ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد الله بن أبو بكر العادي العجوز والحبيب الشيخ بن عبد الله العزيز والحبيب حسن بن أبو بكر العزيز وأولاد الحبيب عبد الله بن يوسف والحبيب عبد الله بن شيخ بن عبد الله العدرس ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم والحبيب شيخ الحبيب حسن بن شيخ أبو بكر بن سالم وأولاد حبيب بكر بن سالم وعرسلته ومتسبين له وتلامذته ومحبيه ثم إلى رشد عبد الرحمن مولى عرشه وإلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن أطرش وحليب بن عبد الله بارس الحبيب حسن بن عمر بن عبد الرحمن أطرش وأولاد حبيب عمر بن عبد الرحمن العطش وعلى عطشها وعرسلته ومتسبين له ومحبيه ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبي الحداد والحبيب حسن بن عبد الحداد والحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله بن أبي الحداد والحبيب عمر بن أحمد بن حسن بن عبد الحداد والحبيب عدوس بن عمر الحبيش والحبيب معبد بن الحبشي والحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب والعدوس والحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر الحبيب طاهر بن مسلم بن طاهر والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن مرحم الحبيب والحامد وجميع مشايخنا وجميع ساداتنا ومشايخنا في الرباط ثم إلى الحبيب وجميع مشايخنا من سادتنا العلويين ومشايخنا في الدين من خصوص أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أحوالنا وندسنا إلى من دس إلينا وأمة وأمة المسلمين أن الله يدغش بالرحمة والمغفرة ويسلم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الإمام حجة الإسلام وبركة الأنام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي التوسي في كتابه إحياء علوم الدين إلى أن قال فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا فقد أصبح من بين الخلق مطويا وصار نسيا منسيا. Maka adapun ilmu akhirah, bermula ilmu akhirat, ilmu tariqil akhirah, ilmu jalan akhirat. Wa ma daraja alaihi salafus salih, dan apa-apa yang menempuh alaihi atasnya oleh salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, ulama salaf yang saleh, mimma sammahullah,
dari sesuatu yang menamai akannya ma oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi, di dalam kitab Allah Al-Qur'an maksudnya, fiqhan akan fikih. Jadi yang disebut fikih atau ilmu di dalam Al-Qur'an itu adalah ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Bukan, tapi ilmu akhirat, ilmu yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan akhirat. Apa-apa yang ditempuh oleh para aulia, oleh para ulama, itu semua ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Wa hikmatan, dan dinamakan pula hikmah di dalam Al-Quran. Maka di Quran dikatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia diberikan kebaikan yang banyak. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat, itu namanya hikmah. Bukan hikmah yang buat kejadugan. Hikmah di situ adalah al-ilmu nafi'. Apa ilmu yang manfaat? Ilmu yang manfaat itu adalah al-ilmu alladhi yurithul khasyah, ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makin alim makin sombong, bukan makin alim makin acak-adut, bukan makin banyak ilmu makin belagu, bukan makin banyak ilmu bukan takut sama Allah, tapi malah amat dunia malah rakus. Jadi ilmu yang membuat orang itu manfaat dunia akhirat adalah ilmu yang menyampaikan kita ke Allah, ilmu yang mendekatkan kita ke Allah, bukan malah makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab tidak jadi patokan. Banyaknya kitab tidak menunjukkan kealiman seseorang. Kalaulah kitab itu menunjukkan kealiman, perpustakaan lebih alim, karena kitabnya lebih lengkap. Begitu. Tampilan tidak menunjukkan kealiman, walaupun dandanannya kayak orang alim, pakai imamah, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah sekalipun, walaupun bahasanya indah, tidak menunjukkan kealiman seseorang. Al-Imam Ali Al-Khawas tidak ngerti satu huruf pun, nggak bisa baca. Al-Imam Syekh Ali bin Abdullah Baras tidak ngerti satu huruf pun, tapi mereka memiliki ilmu yang manfaat. Mereka memiliki hati yang terhubung dengan Allah, yang bisa menyampaikan orang kepada Allah. Walaupun tampilannya acak-adut, Syekh Ali Ridha ketika berdebat dengan Harun Ar-Rasyid, tampilannya cumpang-camping seperti orang Arab, tidak rapih, tapi mereka memiliki hati dan ilmu yang menyampaikan orang, menyadarkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan bahasa, bukan dengan tampilan, bukan dengan gaya. Gitu. Ulama akhirat itu bukan dengan bahasa. Ulama akhirat itu bukan dengan tampilan. Ulama akhirat itu dengan seberapa sidiknya kita dengan Rasulullah, seberapa sidiknya kita dengan Allah, seberapa sidiknya kita dengan para sahabat, seberapa sidiknya kita dengan para ulama dan para aulia. Kalau kita ada sidik di dalam hati sama Allah dan Rasul, di situ dia akan kebetot ke Allah. Kalau sidiknya sama dunia, kebetotnya ke dunia. Kalau sidiknya sama syaitan, iblis, kebetotnya sama syaitan, sama iblis. Begitu. Jadi nggak jadi patokan. Bahkan bisa jadi yang tampilannya baik itu bisa menghancurkan agama lantaran ajarannya adalah kepada dunia, ila hutamid dunia, kepada barang-barang dunia. Gitu. Mengarahkan orang ke dunia, mengarahkan orang untuk cinta dunia, mengarahkan orang biar gemar kepada dunia, mengarahkan orang biar dia resah kalau tidak punya dunia. Begitu, itu yang menghancurkan agama itu bukan orang awam, tapi ulama. Yang menghancurkan agama ini bukan orang awam, tapi ulama. Ulama su' namanya, ulama yang buruk, ulama yang niatnya buruk dan ajakannya buruk, perilakunya buruk. Begitu, itu namanya ulama su'. Ulama yang dunia. Gitu. Hatinya dunia, kepalanya penuh dengan dunia, semuanya dunia, belapak dunia itu. Gitu. Ulama akhirat itu suruh mikir, suruh menjauhkan dari hati, bukan dari tangan, dari hati. Gitu. Nah ini Imam Ghazali mengatakan ilmu tariqil akhirah madaraja al salafus salih mimma samahu Allah subhanahu fi kitabih fikhan wa hikmatan wa ilman. Yang dinamakan ilmu itu ya ini.
Kata Imam Ghazali, ilmu yang menyampaikan kita kepada akhirat. Wadiyaan, dan dinamakan di Quran juga dia, ya, penerang. Wa nuran, dan cahaya. Wa hidayatan, dan petunjuk. Wa rusdan, sama petunjuk. Faqad asbaha min bainil khalqi matliya. Maka sungguh telah jadi itu ilmu min bainil khalqi, di antara makhluk. Matliyan, itu sudah terlipat, udah enggak digelar lagi. Ilmu akhirat tuh sekarang orang udah pada takut. Orang ngaji takut kalau dia miskin. Orang ngaji takut dia nggak punya dunia. Orang ngaji takut dia dijauhi daripada dunia. Orang ngaji takut dijauhi oleh ahli dunia. Nah, itu ilmu kayak gitu tuh sudah dilipat, sudah nggak disebarkan, disembunyi-sembunyiin. Sudah takut dan tidak ada yang ngamalin lagi. Wasara nasyan mansiyah. Dan jadilah ilmu itu lupa dan dilupakan. Ilmu yang kayak gitu tuh, ilmu yang mendidik hati ke Allah dan Rasul, ilmu yang mengarahkan orang ke akhirat, bukan ke dunia, itu sudah dilupakan. Walamma kana hadha Salman fid dini mulimman, ya, wa khatban mudlahimman, ra'aitul ishtighala bi tahriri hadzal kitabi muhimman ihya'an li'ulumid dini wa kashfan an manahijil a'immatil mutaqaddimina wa idahan li manahil ulumin nafi'ati 'inda nabiyyina was salafis salihin. Dan tatkala ada hadza, ini ilmu tariqil akhirah, Salman fiddin menjadi cacat atau kurang di dalam agama, mulimman, yang menimpa. Musiban muliman. Salman itu kayak ada gelas pecah, itu namanya Salman. Salman retak. Kalau kelereng pecah itu namanya apa? Gompal. Itu namanya Salman, gopak. Ini udah gopak nih dalam agama. Ilmu tariqil akhirah ini udah Salman fiddin. Mautul alim zulmah fiddin. Fama yusaddiduha illa khalafun minhum. Kalau ada orang alim meninggal, itu zulmah fiddin, gopak dalam agama. Gak ada yang nutupi kecuali penggantinya. Nah, sekarang ilmu akhirat nih ibarat udah orang udah nggak peduli lagi seperti Imam Ghazali. Ini di zaman Imamul Ghazali. Apalagi sekarang, bukan gopak lagi ini mah, hancur sekarang. Ya, yang menghancurkan negara dan agama sekarang bukan orang awam, tapi ulama. Itu udah Salman fiddin mulimman wa khatban mudlahiman, dan bencana. Khatban ini ay amran azim, suatu perkara yang sangat mencekam. Mudlahiman ini asalnya gelap gulita. Khatban mudlahiman. Sekarang nih urusan agama kayaknya udah acak adut. Zaman dulu tuh, zaman Imam Ghazali masih banyak para wali, masih banyak ulama, masih belajar agamanya serius. Lagi sekarang khatban mudlahiman bener-bener sekarang gelap gulita sekarang. Apalagi di tahun 2000, gimana nyanyinya? Tahun 2000, tahun harapan, yang penuh tantangan. Nah, sekarang bukan tahun 2000, tahun 2020. Udah makin hancur, makin mencekam. Gitu. Udah benar-benar penuh diharapkan orang yang menunjukkan kepada akhirat, yang mengarahkan ucapannya, perilakunya kepada Allah dan Rasul. Gitu. Sekarang nih, ra'aitul ishtighala bi tahriri hadzal kitabi. Aku melihat. Jadi jawab walamma, jadi jawab lama. Maka aku melihat al-ishtighala akan menekuni, menyibukkan diri bi tahriri hadzal kitabi, dengan mentahrir. Tahrir itu dinyatakan maknanya, dijelaskan, benar-benar dijelaskan. Itu namanya tahrir. Ada takrir, ada tahrir. Kalau takrir bayanul lafzi, kalau tahrir bayanul makna. Namanya tahrir. Tahrir maknanya benar-benar diteliti biar lempeng. Jangan sampai salah memahami ini kitab. Tahriri hadzal kitab muhimman. Mentahrir ini kitab sangat penting. Ini kitab ini semuanya isinya akhirat semua. Imam Ghazali isinya ilmu semua kita.
Tujuannya agar apa? Ihya'an li'ulumiddini, karena menghidupkan bagi ilmu-ilmu agama yang sudah pudar. Minggu pertemuan lalu dikatakan hatta dhalla ilmuddin atau alamuddin mundarisan. Simbol-simbol agama atau ilmu agama udah lenyap. Sama Imam Ghazali dihidupin lagi. Ini Imam Ghazali nih muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Ilmu fikih sama beliau dihidupkan lagi. Ilmu tasawuf sama beliau dihidupkan lagi. Imamul Ghazali, makanya dipuji beliau sama salafun salih. Wa kashfan an manahijil a'immah, dan karena membuka daripada metode-metode ulama yang terdahulu, ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang memiliki kejernihan hati kepada Allah, ulama-ulama yang memiliki ketulusan hati sama Allah, ulama-ulama yang benar tajarrud kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada Allah. Tuh metode yang selamat, metode ulama-ulama dulu. Semisal Abu Talib Al-Maqi di dalam kitab Qutul Qulub. Kebanyakan di dalam Ihya Ulumuddin ini mengutip kalamnya Abu Talib Al-Maqi yang punya kitab Qutul Qulub, semuanya tentang ilmu hati. Orang ini haus di akhir zaman nih tentang ilmu yang membersihkan hati, ilmu yang menunjukkan tentang Allah dan Rasul. Haus akan akhlak, haus akan kebenaran. Sudah capek dengan penatnya dunia di akhir zaman ini. Capek dan lelah dengan fitnah-fitnah yang beredar. Oleh karenanya dikembalikan lagi ke asal. Wa idahan, dan menjelaskan limanahil ulumin nafi'ah, bagi tujuan akhir ilmu yang manfaat indan nabiyyin, di sisi para nabi, ilmu yang manfaat menurut para nabi dan orang saleh, ulama salaf as-salihina yang saleh. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini isinya sesuai dengan metode ulama, metode para nabi, ilmu yang manfaat menurut para nabi, dan ilmu-ilmu yang sesuai dengan metode ulama salaf. Begitu. Waqad assastuhu ala arba'ati arba'in, dan sungguh aku telah mentaksis, mendasari akan kitab hadal kitab. Ini kitab aku buat ala arba'ati arba' atas 4 bagian. 4 dibagi 4. Arba'ati arba' dibagi 4. Apa itu? Wahia rubu'ul ibadah, dibagi 1/4 ibadah. Jadi Ihya ini asalnya 4 jilid, dibagi 1/4 ibadah, bahasannya 1/4 adat, kebiasaan, makan, minum, nikah dan lain, itu adat maksudnya. Wa rubu'ul muhlikat, dan 1/4 lagi membahas tentang sesuatu yang menghancurkan kita di dunia dan akhirat, sifat-sifat yang merusak. Wa rubu'ul munjiyati, dan 1/4 yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ini Ihya Ulumuddin isinya. Jadi kitab Ihya itu isinya 4. 1, menjelaskan tentang ibadah, sirnya ibadah dijelasin. 2, tentang adah. 3, tentang muhlikat. 4, tentang munjiat. 4 gitu. Wasaddartul jumlata bi kitabil ilmi, dan aku mulai akan jumlah semuanya dengan kitab ilm, menerangkan tentang fadilatul ilm. Ini kitab Ihya Ulumuddin pertama kali menjelaskan tentang ilmu, karena segala sesuatu itu lewat ilmu. Mau nyampe akhirat ya harus ilmu gitu, harus punya ilmu dulu. Li'annahu ghayatul muhim, karena sesungguhnya ilmu ghayatul muhimmi, itu sangat penting ilmu itu. Li'akshifa awalan 'anil ilmi alladhi ta'abbadallahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam al-a'yana bi talabihi. Idh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kenapa aku mulai dengan ilmu dulu? Liakshifa awalan, agar aku menjelaskan di permulaan pertama kali, anil ilmi, dari ilmu, alladzi ta'abbadallah, yang memerintahkan oleh Allah, ala lisani, atas lisan Rasul, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, merintahkan al-a'yana, akan manusia, al-a'yan, akan para tokoh atau al-a'yan, dengan fardu ain, bitolabihi, dengan menuntut, ta'abbadallah bitolabihi, supaya nuntut ilmu. Kenapa? Karena bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, adapun menuntut ilmu, faridatun, itu sangat difardukan,
ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang muslim. Jadi nuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Buat siapa? Semua orang muslim, baik laki ataupun perempuan, baik merdeka ataupun budak, itu hukumnya wajib menuntut ilmu. Kalau enggak nuntut ilmu dosa hukumnya. Kalau enggak nuntut ilmu dosa. Nah kita misalnya enggak, kan lagi ngaji kita kan? Enggak, insya Allah enggak dosa kita mah. Soalnya kita nuntut, disuruh sama Nabi talabul ilmi fardhu, kita ikuti. Iya ya Rasulullah, nuntut ilmu. Saya ngikutin. Gak usah ngomong paham dulu, nuntut dulu. Jangan begini, ngaji ya paham kagak. Daripada ente kagak ngaji kagak paham. Gitu. Ya, ngaji ya paham kagak. Lah, kita mah nuntut ilmu bukan nyari paham. Paham Allah yang kasih. Ente ngomong doang, ngaji kagak, nuntut kagak. Ngoceh iya, gitu. Udah sana gitu. Talabul ilmi faridah, fardu ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang muslim gitu. Karena ngikutin perintah Nabi. Makanya dijelaskan pertama kali babul ilmi. Wa umayyiza fihi al-ilman nafi'a min ad-darri. Dan agar aku bedakan fihi pada kitab al-ilman nafi' akan ilmu yang manfaat minad dari daripada ilmu yang mudarat. Imam Ghazali jelasin mana ilmu yang manfaat, mana ilmu yang mudarat. Ya kita mengikuti ulama salah aja, enggak neko-neko ulama salah. Baca ihya aja. Enggak ngomong paham di Hadramut yang ngerti bahasa Arab semua baca doang, enggak ngomong paham. Orang baca doang aja barakah. Kita baca doang barakah. Apalagi sampai paham, apalagi sampai diamalin begitu. Idqala sallallahu alaihi wasallam, karena bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dijelaskan mana ilmu manfaat, mana ilmu mudarat? Karena Nabi bersabda, enggak semuanya ilmu itu manfaat. Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'u. Aku berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat itu apa? Nyantri menyantri tapi santri jadi setan. Nyantri menyantri tapi jadi bajingan. Ngaji mengaji bukan makin benar makin tolol gitu. Itu ilmu yang kagak manfaat. Aku berlindung tuh dari ilmu kayak gitu. Ngaji mengaji makin sembarangan, nyepelein, jorok, gosok, dianggap biasa. Ya. Pacaran dianggap biasa. Santri pacaran. Santri pacaran dianggapnya biasa. Jorok berarti santri jorok. Main pakai sendal temennya gosok, jorok namanya. Main pakai pakaian temennya gosok, jorok namanya. Ini man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Makin nyantri bukan makin dekat sama Allah tapi makin jauh. Lantaran ilmu cuma digondol tapi tidak diamalkan. Sama sholat sunnah jauh, sama Nabi Muhammad jauh, nyepelein sunnahnya. Ya, nyepelein sunnah. Yang muakkad kagak dilakuin, yang witir kagak dilakuin, yang ruhanya enggak, qabliyah ba'diyah kagak, botak aja dah, botak mah yang kagak ada dasarnya dilakuin. Hah? Atau botak sampai ngupas kepalanya kagak bakal berubah kalau dia tidak merubah sikapnya. Nanti botak sealis-alisnya dibotak, sekumis-kumisnya botak, kalian kagak bakal merubah seseorang kalau dia tidak merubah sikapnya. Gitu. Kalau mau rubah sikap, kekurangan kita apa di sunnah lakuin, kekurangan kita apa adab lakuin, kekurangan kita apa sering gosok jangan dilakuin, itu bisa merubah. Begitu, jangan tidak jadi patokan. Yang jadi patokan adalah amal. Ilmu doang kagak diamalin percuma. Betul. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Makin punya ilmu makin tidak punya rasa takut sama Allah. Makin punya ilmu tidak takut sama Allah dan Rasulullah. Gitu. Wa uhaqiqu maila ahli al-asri an syaqilatis shawab. Dan aku nyatakan akan condrongnya ini ahli zaman an syaqilatis shawab daripada bentuk yang benar. Orang sekarang ini udah nggak mau ngikut kebenaran. Mail an, ada mailun ila, ada mailun an. Kalau mailun ila condong kepada,
Kalau mailun an jauh. Kalau ta'alluqnya mailu an berarti condongnya jauh. Aku nyatakan akan jauhnya ini zaman daripada kebenaran. Syakilah bentuk. Udah enggak benar lagi nih di zaman. Wan khida'ahum bila mi'is sarabi, dan tertipunya ahlu asar dengan kilauan fata morgana. Dengan kilauan fata, dikira di pesantren bener baik. Lihat-lihat, pilih-pilih guru, pilih-pilih pesantren. Kagak semua pesantren itu bener. Gitu. Apalagi kagak nyantren, maksudnya yang nyantren aja belum tentu benar. Pilih-pilih guru, terlena, wah pesantren ini itu ini, tapi tidak menekankan. Dia terlena dengan lami'is sarab, dengan fata morgana, dengan bayang-bayang dan dengan apa, iklan-iklan dan segala macam, tapi tidak menghantarkan hati, tidak menghantarkan sanubari kita kepada Allah dan Rasulullah. Makin kering kerontan kita punya hati. Al-Quran dibaca, ini dibaca, tapi mengapa kelakuannya tidak berubah? Gitu. Lantaran tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mendikte, tidak ada yang menanamkan nilai-nilai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati. Hanya omongan. Ya hanya ayo tanam padi, ngomong doang, kagak ditanam gak bakal tumbuh padi, benar nggak? Kita ngomong ayo sunnah, ini kita hanya ngelakuin, ini akan berbuah. Kalau kita ngomong ayo ini itu namanya mimpi, iklan aja, iklan. Kalau mau ajak dengan perilaku itu, jadilah guru itu yang bisa digugu dan bisa ditiru. Itu namanya guru, bisa digugu dan bisa ditiru. Kalau gurunya itu kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya kencing berlari, murid kencing menari-nari di atas pohon. Ya kan? Begitu. Kita dulu yang benar, jangan nuntut murid biar benar. Kita dulu, diri dulu yang benar, baru murid benar. Kalau mau nuntut orang benar, kitanya kagak benar, hancur. Gitu. Seperti di Quran dikatakan, wala talbisul haqqa bil batili wa tadhamul haqqa wa antum alamun. Jangan kau seliru-seliru, giliran buat yang lain, ya kan? Kasih yang benar. Giliran nganuin dirinya, nyindir ke kita, nggak disampaikan. Udah. Jadilah yang jujur, pribadi yang jujur. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Jadilah pribadi yang jujur menurut diri sendiri. Jangan menurut orang, menurut diri sendiri. Ini benar nggak sesuai syariat? Ini benar nggak gitu? Benari diri sendiri, benahi diri sendiri. Itu ngaji tujuannya begitu. Waqtina'ahum minal ulumi bil kisi, dan perhatiannya mereka ahlul asr. Iqtina itu menyimpan, memeliharanya mereka dari ilmu bil kasyri 'anil lubab. Mereka cuma nyimpan ilmu kulitnya doang. Enggak ada intisarinya. Sama Imam Ghazali biar kena ilmu tuh intisarinya segala kena. Jangan zahir doang. Enggak ada intisari. Wa yastamilu rubu'ul ibadat ala 10 kutubin, dan mencakup seperempat ibadat di juz pertama atas 10 kitab. Pertama kitab bil ilmi, pertama kitab ilmu. Wa kitabi qawaidil aqaid, kitab qawaidah aqaid tauhid. Wa kitabi asrarit taharah, dan kitab rahasia-rahasia taharah bersuci. Wa kitabi asraris salati, dan kitab rahasia-rahasia di dalam salat. Wa kitabi asrariz zakati, dan kitab rahasia-rahasia zakat. Wa kitabi asraris siyami, dan kitab rahasia-rahasia puasa. Wa kitabi asraril haji, dan kitab rahasia-rahasia haji. Wa kitabi adabi tilawatil qur'ani, dan kitab adab-adab membaca Al-Quran. Wa kitabil adhkari wa da'awati, dan kitab zikir-zikir dan doa-doa. Wa kitabi tartibil awradi fil awqati, dan kitab mentertibkan wirid dan di dalam waktu. Tertib menyusun wirid-wirid di waktu-waktu. Ini juz pertama isinya itu. Wa amma rubu'ul adati, dan adapun seperempat yang adat jilid 2, fa istamilu, maka yaitu mencakup ya rubu' ala 10 kutubin, atas 10 kitab juga.
Pertama, kitabi adabil akli, kitab adab-adab makan, diterangin di juz 2. Kalau masih panjang umurnya kita ngaji juz 2. Wa kitabi adabin nikah, dan kitab adab-adabnya nikah. Ini buat yang belum nikah, yang udah nikah nanti ngaji juz 2 kalau masih hidup. Wa kitabi ahkamil kasbi, dan kitab hukum-hukumnya usaha, kita usaha tuh ada. Wa kitabil halali wal haram, dan kitab halal dan haram. Wa kitabi adabis suhbah, dan kitab adab-adabnya bergaul sama para ulama, bergaul dengan teman-teman sesama talabul ilm. Wal muasyarah, dan bergaul ma'asna fil khalqi, beserta golongan-golongan makhluk. Wa kitabil uzlah, dan kitab uzlah. Wa kitabi adabi safar, dan kitab adab-adabnya bepergian. Mau haji, mau umroh, itu ada adabnya. Wa kitabis sama'i wal wujdi, dan kitab mendengarkan lantunan, syairan-syairan. Wal wujdi, dan perasaan hati, perasaan batin, wujud namanya. Kayak orang wujud itu kita dengerin dangdut, kita sambil merem-merem. Itu namanya meresapi wujud. Wujud, tapi wujud di sini adalah syairan tentang hakikat, tentang Allah, tentang Rasul, kayak tadi dibaca itu. Karena kita kagak ngerti, jadi kagak merem-merem. Tapi kagak. Jadi kagak ngerti, jadi nggak merem-merem tadi kan. Gitu. Nanti ada tuh adabnya simak. Jadi ketika ngedenger lantunan, bagaimana kadang nangis orang Hadramut kalau ngedengerin tadi nangis mulu. Ngedengerin tadi itu nangis, berhubung kagak ngerti kita cuek. Alhamdulillah kagak ngerti. Wa kitabil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dan kitab merintahkan dengan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ada etikanya, ada aturannya. Enggak asal amar ma'ruf nahi munkar. Ini beruntung orang yang ngaji kitab Ihya Ulumuddin, sejatinya bukan ngaji sama saya. Saya nyampein doang, saya juga baca, saya banyak salah. Tapi sejatinya rohani Imam Ghazali. Rohani Imam Ghazali nyapa rohani kita. Beruntung rohaninya Imam Ghazali hadir. Kata saya punya guru Muallim Ubaidillah Hamdan, beliau katakan setiap orang baca kitab, bahkan semua guru katakan begitu di Hadramut. Ketika kita baca kitab seseorang ulama, kita baca kitabnya Imamul Haddad, kita baca kitab Imam Ghazali, kita baca kitab apa aja punya ulama, itu rohaniah ulama itu hadir. Nah, maka berarti kita ini disapa rohani kita sama Imam Ghazali. Gitu. Wa kitab adabil ma'isha wa akhlaqin nubuwah, dan kitab adabnya kehidupan dan akhlak kenabian. Wa amma rubu'ul muhlikati, dan adapun seperempat yang merusak. Fa yastamilu ala asyrati kutubin, maka itu mencakup itu rubu'ul muhlikat juz ketiga, ala asyrati kutubin, atas 10 kitab. Kitab syarhi ajaibil qalbi, pertama kitab syarah menjelaskan tentang ajaib, keindahan atau ajaib qalb, keanehan hati. Qalb, hati itu jantung. Hati itu bukan hati yang ini, bukan hati yang ono, hati itu jantung. Qalb itu jantung. Tapi yang dibahas di dalam kitab juz 3 itu bukan hati jantungnya, tapi latifah yang ada di dalam hatinya, itu yang dibahas. Yang dimaksud qalb ada dua, ada qalb syafrnya, ada qalb yang dimaksud adalah ruhnya ke hati, yaitu latifah, hati yang ada di situ. Wa kitab riyadatin nafsi, dan kitab riyadatun nafs, melatih diri. Wa kitab afati syahwatain, dan kitab afat pancabaya, kalau kata orang dulu, bahayanya dua syahwat, syahwatil batan, syahwatnya perut, wa syahwatil farji, dan syahwatnya kemaluan, dijelasin di situ. Banyak kan yang ngerusak orang tuh gara-gara perut dan kemaluan. Gitu. Emang beriringan tuh perut sama kemaluan. Gara-gara itu orang korupsi. Gara-gara buat memuaskan itu orang nyari zolim, buat bikin kezoliman, buat memuasin itu. Gitu. Kalau tidak dia ngaji, ya salah nanti kita. Ya. Wa kitabi afatil lisani, dan kitab afatnya lisan, bahayanya lisan. Wa kitabi afatil ghadab, dan kitab afatnya murka, emosi. Wal hikdi, dan hikid. Apa hikid?
Hikid itu idmarul adawah fil qalb. Timpen kagak suka sama orang di hati, itu namanya hikid. Aneh kagak demen sama dia tuh, benci, itu hikid namanya. Nyimpen benci di hati itu namanya hikid. Bahasa Arabnya idmarul adawah, nyimpen permusuhan di hati. Di zahir suka, zahir mendekat, tapi di hati kagak demen ya, begitu, kagak demen saya. Itu namanya hikid, penyakit harus divaksin orang punya hikid. Haji. Vaksinnya makin ngaji makanya, nah kayak rupanya. Wal hasadi, dan hasud. Kalau hasud itu tamanni zawalin ni'mah. Ada orang dapat nikmat kagak suka, itu namanya hasud. Ini dapat nikmat ini kagak suka, kagak terima, panas dia punya hati, kebakaran, namanya hasud. Ada orang rambutnya putih, temenan rambutnya putih, wah harus putih juga sama dia, itu namanya hasud. Gitu, orang hasud tuh gitu. Dia punya mobil, gua kudu punya pesawat ini, maksain bikin lapangan terbang akhirnya. Itu orang hasud begitu, kagak pernah puas, kagak akan ada kepuasan. Siapa orang yang hasud? Gak akan ada puasnya orang hasud. Gitu. Ini punya motor ini, dia pengen punya motor yang lebih lagi. Ini punya mobil ini, dia pengen punya. Dia beli akhirnya mobil balap. Pakai dari sini, rontok semua tuh. Orang hasud begitu. Kagak ada pertimbangan. Yang penting punya. Pokoknya yang dihasudin tuh harus kalah, harus di bawah. Pokoknya gua nggak terima. Gitu. Itu namanya hasud. Dongkol dewek. Hasud udah dongkol sendirian. Atau di masjid nih, dongkol ngamuk-ngamuk sama tembok. Kan silat cemandanya keluar, ciat singgirnya keluar, di pojokan ngapain orang kesurupan bukan? Kagak terima, keluar akhirnya disalurkan kayak gitu. Orang hasud mah kagak terima. Kalau nerima mah sama Allah, semua itu punya bagian. Semua kita tuh mau yang gede, mau yang kecil punya bagian masing-masing dari Allah, dan bagian itu kagak ketuker. Kalau kita sadar ke situ, kalau kita ngaji dan ngamalin ilmu, ngapain kita hasud? Kita ada yang pegel kalau hasud. Ya, orang lain senang, kita yang pegel lantaran hasud. Capek akhirnya, capek sendiri. Capek badan, capek pikiran, capek hati, gitu. Tuh gara-gara hasud. Hilangin penyakit-penyakit itu kayak gitu, itu hilangin. Hilanginnya pakai apa? Ngaji. Hilanginnya pakai, kalau nggak ngaji nggak hilangin lah, kagak ketahuan penyakitnya. Oh, kita bidamid dunia, dan kita mencela dunia tuh. Di sini dicela dunia, bukan dipuji-puji. Kagak dipuji-puji sama ya mah. Dunia kagak ada harganya sama kita bihaudimuddin. Wa kita bidamil mali wal bukhli, dan kita mencela harta dan pelit. Orang punya harta dicela sama kita pihak, harta yang tidak menyampaikan kepada Allah. Wal bukhli, dan pelit. Bukhel itu kita pelit, punya sesuatu nggak mau bagi, itu namanya bukhel. Itu namanya bukhel. Bakhil, pelit dari kita. Ada orang dia mau bantu, ini ada orang mau bantu, kita sendiri yang kagak boleh, itu lebih-lebih dari pelit nih. Namanya syuh. Ngalang-ngalangi orang berbuat baik, itu namanya syuh. Jangan pernah kita jadi penghalang untuk berbuat baik ya. Kita nggak berbuat baik itu tercela. Ada orang mau berbuat baik, jangan dibantu. Itu namanya syuh. Penyakit hati itu. Dicela sama yang gue disentil. Orang kayak gitu namanya pelit sama kebaikan. Gitu. Namanya syuh. Pelit sama orang lain. Kalau pelit dari diri sendiri namanya bukhel, bakhil. Kalau pelit sama kebaikan orang itu namanya syahih. Yang bahagia orang, yang senang orang, yang kagak terima kita. Gimana sih ya? Wa kita bidamil jahi wariyai, dan kita tercelaknya jah. Jah itu kedudukan. Jah itu adalah
kedudukan, pengen tenar di mata masyarakat, pengen segalanya masyarakat. Kalau pengen kedudukan, sini cariin porsi biar duduk selalu. Mau sohor. Menyohor, kedengaran reputasi, menyohor itu jah namanya. Jah itu kedudukan di sisi makhluk. Ada jah indallah wa rasul, itu kita cari mah. Kalau jah indal khalaq mah tercela. Jah indal khalaq mah merambah kepada ulama juga. Zuhud dari dunia gampang kata ulama, tapi zuhud daripada jah merambah ke orang miskin juga nggak bisa hilang nih jah. Orang miskin juga punya namanya hubbul jah, demen sama jah. Jah itu kedudukan, pengennya diangkat, tahu tuh dibanting. Dibanting. Enggak mau ya. Jangan mau nyari kedudukan di sisi makhluk. Ya, jangan cari kedudukan. Cari kedudukan di sisi Allah. Biar di makhluk mau dicela, dihina, dikucilin, diinjek, tapi jangan sampai kita terhina di mata Allah dan Rasul. Bagaimana caranya? Ikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti, selamat. Biar orang kagak nganggep kita, biar kita mah dianggap jelek, difitnah, nama kita dijelek-jelekin, nama kita ya nggak apa-apa. Mulut dia kita nggak bisa membungkam mulutnya, kita bungkam aja mulut diri kita sendiri, coba. Tapi jangan dibungkam, kita bungkam mulut bawah kentutmu. Ya, jangan samakan antara mulut kita dengan kemaluan kita. Artinya, jadikan apa yang keluar dari mulut kita itu yang wangi-wangi aja. Yang jelek nggak usah, yang kiranya bau mah mengganggu orang jangan, yang bikin fitnah orang mah jangan dah. Udah gitu. Sebabnya apa jah nih? Kenapa orang tuh rebutan kedudukan, rebutan pangkat, rebutan posisi di sisi makhluk, pengen di hati makhluk? Kenapa? Apa sebabnya? Tahu nggak sebabnya? Sebabnya adalah dunia. Sebabnya adalah dunia. Makanya dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia itu pangkal segala kejahatan. Ngapa orang rebutan kursi? Ya dunia sebabnya. Ngapa orang rebutan kedudukan? Ya dunia. Udah diwanti-wanti sama Nabi Muhammad, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Itu makanya dicela dunia, dijauhin. Biar waspada. Imam Ghazali nyela dunia itu bukan biar ngedar, biar waspada, biar hati-hati sama dunia. Sebagus-bagusnya dunia hanya fata morgana, tipuan. Hati-hati. Nabi Muhammad aja waktu Isra Mi'raj dipanggil sama nenek-nenek. Nabi Muhammad gak nyautin, dia lagi yang manggil nenek-nenek. Ya kan? Kita juga agak mau, oke? Itu dunia gambarannya dah nenek-nenek yang sangat jelek. Nenek-nenek yang wah udah rupanya jelek, menakutkan. Itu dunia. Sekarang malah ngejar-ngejar. Kemana otak kita? Sekarang kita ngejar-ngejar nenek-nenek. Kita ngejar-ngejar nenek-nenek nih sekarang nih. Diajarinnya untuk ngejar-ngejar nenek-nenek. Wariyai dan ria. Ria itu tidak ikhlas. Ria itu tidak al-amal li ajli nas, al-amal li ajli khalaq itu ria. Ngamal sesuatu, beramal karena manusia, itu namanya ria. Itu. Wa kitab bidzamil kibir wal ujub, dan kitab tercelaknya sombong dan ujub. Ujub itu bangga diri, isti'adhamun nafsi namanya ujub. Kalau kibir itu sombong, isti'adhamin nafsi mahtiqaril ghair. Nyombongin diri sendiri, ngehina orang lain, itu sombong namanya. Kalau ujub mah ngebangga-banggain diri, gede, gede, soal gede gitu. Bangga-banggain dewek, ntar meleduk dah. Ya gitu. Ujub. Angkalnya apa? Dunia, semuanya dunia. Kitab bidzamil ghurur, dan kitab tercelanya tertipu. Banyak tipuan. Wa amma rubu'ul munjiyati, dan adapun seperempat yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, fa yastamilu ala asyarati kutubin, maka itu mencakup ya rubu' atas 10 kitab. Pertama kitab taubati, 1 kitab taubat. Wa kitab sabri, dan kitab taubat itu nanti dijelasin, tapi nggak tahu masih ada umur apa kagak. Taubat itu
Ada taubat daripada yang masa lampau, itu namanya an-nadam, menyesal. Itu namanya taubat. Nyesel kenapa? Nyesel lah jalan dulu. Nyesel namanya. Nyesel banget ya. Nyesel dulu milih ini milih itu. Nyesel tuh. Penyesalan adanya di belakangan. Adanya di belakangan. Kalau di permulaan kata Mbak Dimas pendaftaran. Bukan penyesalan. Kalau taubat daripada dosa yang sedang dilakukan itu namanya ikhla, mencabut, nyabut diri dari apa yang sedang kita lakukan. Gitu, itu namanya ikhla. Makanya taubat itu definisinya adalah an-nadam wal ikhla wal azm ala ya'ud. Yang ketiga, taubat daripada masa depan. Ya, masa depan jangan mau, aneh nggak mau lagi dah ngulangin itu namanya azm. Al-azmu ala alla ya'ud. Azm, rencana kuat di hati nggak mau ngulangin lagi. Jadi taubat itu ada tiga. Ada dari yang lewat, ada yang sekarang, ada yang nanti. Yang lewat namanya menyesal, sekarang namanya mencabut, nanti itu namanya azm. Itu taubat. Gitu. Taubat ada tiga. Kalau dulu ya Allah, dulu saya sering jitakin orang, sering isengin orang, taubat sekarang. Minta maaf, kalau masih ada orangnya. Allah dulu sering ngambil jambu tetangga, mangga tetangga, taubat. Minta maaf. Kalau diganti suruh ganti berapa? Tuh. Ya Allah dulu sering ninggalin sholat, ya Allah dulu. Nah, taubat di sini ada taubat daripada yang haram, ada taubat daripada yang makruh. Taubat daripada yang haram itu wajib. Taubat dari yang makruh bagi kita sunnah, tapi bagi para wali dan para ulama itu wajib. Taubat daripada yang makruh. Apa contoh yang makruh? Ngerokok. Yang makruh banyak, kagak pernah sholat sunnah makruh. Ya, make baju tangan kiri dulu makruh. Megang sesuatu pakai tangan kiri, ya makan tangan kiri makruh. Tobat tuh. Tidak baca bismillah. Tidak baca bismillah makruh. Ya, tidak sholat duha makruh. Tidak sholat witir tuh makruh. Banyak kemakruhan yang harus kita taubatin. Begitu, makruh semua kita mah. Wudu sambil ngomong makruh. Ada orang azan ngomong makruh. Banyak kemakruhan yang kita lakuin, kita harus taubat. Gitu, taubat bukan hanya yang wajib saja, yang sunnah, yang ninggalin sunnah itu taubat. Taubat daripada yang makruh kita harus taubat. Kalau pengen kita itu bersih hatinya. Ah, kagak apa-apa makruh doang. Iya silakan. Lama-lama jadi haram. Iya haram. Gitu. Jangan orang kalau nyepelin sesuatu maka tertarik, terdorong untuk sesuatu yang berikutnya. Tuh. Wah, kita habis sabri dan kita bersabar. Sabar sama ujian daripada Allah. Semua kita diuji, benar nggak? Dan kita pohon aja diuji sama angin. Pohon diuji nggak? Diuji sama angin, sama rangrang, sama hama dan lain-lain. Semua kita kena ujian. Jalannya adalah sabar. Jalannya adalah sabar. Ini semua kita ini lagi diuji semua, sabar. Nanti ada hasilnya. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali, kata ulama. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu pahit memang. Sabar terhadap ujian itu pahitnya luar biasa. Kalau kita suruh minum jamu pahitnya kerasa di lidah, habis itu kagak. Kalau sabar sama ujian pahit terus. Tapi kata ulama, awaqibuhu ahla minal asali. Akibatnya itu manis, buahnya itu sabar disakiti oleh tetangga, sabar disakiti oleh saudara, sabar disakiti oleh teman, sabar disakiti oleh yang lebih tinggi, sabar disakiti oleh yang lebih tua, sabar terhadap apa yang menimpa, sabar intinya. Nanti akan manis buahnya. Sabar. Selagi hidup pasti ada ujian terus, sampai mati pun diuji lagi. Habis mati dibangkitin, diuji lagi. Sebelum masuk surga diuji lagi. Itu ujian tuh nggak akan kelar-kelar. Itu dunia emang nggak seberapa.
Dunia nggak seberapa ujiannya, akhirat nanti luar biasa ujiannya. Wa syukri dan bersyukur. Nanti dijelasin tentang syukur. Wa kitabil khaufi dan kita menerangkan tentang rasa takut. Takut sama siapa? Bukan takut sama setan. Takut sama Allah. Ini sama makhluk takut, sama Allah kagak. Sama Mahdi mau ketakutan luar biasa. Hah? Sama Mahdi takutnya luar biasa. Sampai manggil ustaz, sampai manggil sama Allah kagak takut. Insyaallah akhir zaman. Warajai dan raja berharap sama Allah. Wa kitabil faqri dan kitab fakir. Wa zuhdi dan zuhud. Wa kitabil tauhid dan kitab tauhid. Wa tawakkul dan tawakal. Wa kitabil mahabbah dan kitab cinta wa syauq dan rindu wal unsi dan nyaman wa ridha dan ridha. Wa kitabin niyati wa sidqi wal ikhlasi dan kitab niat. Wa sidqi dan jujur tulus wal ikhlasi dan ikhlas. Wa kitabil muraqabati dan kitab muraqabah. Muraqabah itu waspada, mawas diri sama Allah, merasa diawasi oleh Allah. Wal muhasabati dan introspeksi, muhasabah. Wa kitabit tafakkuri dan kitab tafakkur. Wa kitabit dzikril mauti dan kitab mengingat-ingat kematian. Nanti tapi di juz 4 ini nggak tahu nih berapa tahun ini. Ngajinya 2 minggu. Ininya ada 4 jilid. Ada orang panjang umur. Dah, mudah-mudahan di kuburan ngaji lagi bareng-bareng. Amin ya rabbal. Nanti di akhirat ngaji lagi, belum puas, belum selesai. Udah tong, udah di akhirat, nanti dulu belum hatam. Gitu. Fa amma rubu'ul ibadat wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرق في الأمور وحماقة الحبور والصلاة الله دواما سلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتوب علينا توبة تنزيل كل حوبة وانصر لنا الأرض وآمن الرواد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى